Good morning all of you. From the last session you got an idea about your textbook. Now let us discuss our first chapter in microeconomics, introductory economics. All are familiar with the term economics. You know the importance of the subject economics, but you don't know how it is originated. The term economics is originated from a Greek word oikonomia. And the term oikonomia is the combination of two other Greek words, oikos and nomos. Oikos means household. Nomos means management. So, oikonomia means household management or house management or management of the state. You know, in the ancient time, the term economics was considered as political economy because at that time it was a branch of politics. The famous economist Alfred Marshall used the term economics instead of political economy. So we can say that the birth name of economics was political economy. Then, can you define the term economics? What is economics? Economics is a social science. Simply, we can say that economics is a social science. In 1776, the famous book from Adam Smith, Wealth of Nations, was published, and after this publication, economics emerged as a full-fledged social science. And this book was, the famous book was an inquiry into the nature and causes of wealth of nation. More popularly, it was known as Adam Smith was considered as the father of economics. It's a very important question in your PSC test also. And as subject grows, definitions also changes. There are four important definitions: wealth definition, welfare definition, growth definition and scarcity definition. 4 പ്രധാനപ്പെട്ട definitions ആണ് wealth definition from Adam Smith, and second one welfare definition from Alfred Marshall, and the third one scarcity definition from Lionel Robbins, and the growth definition from Paul A. Samuelson. In the wealth definition, economics deals with the study of nature and causes of nation's wealth. According to Adam Smith, in wealth definition says that economics is a science of wealth. The nutshell of his definition is economics is a science of wealth. And in the welfare definition, Alfred Marshall says that economics is a study of mankind in the ordinary business of life. On the one side of the definition, the one side of this study is, deals with the study of man, and the other side is most important, it deals with the study of welfare. So, in the welfare definition, Alfred Marshall says that economics is a science of welfare. And the third one is the most important definition, scarcity definition. This is the definition of Lionel Robbins in the very important definition of scarcity definition. This scarcity definition it deals with the study of scarcity of resources. Economics is the science of scarcity of resources. And based on this definition, we can discuss the subject matter of economics. This scarcity definition is based on economics in the subject matter. Let us examine our society. Our society all individuals all are engaged in some activities. എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ engaged ആണ്. And we can see that there are production. ചിലര് പ്രൊഡക്ഷനിൽ എൻഗേജ്ഡ് ആയിരിക്കും, മറ്റു ചിലർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ കൺസംഷൻ ആവാം. നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഹ്യൂമൻ
activities mainly നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. And these human activities can be classified into two, economic activity and non-economic activity. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയും നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയും. By economic activity we mean all the activities generates income. എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ എല്ലാവരും ഇൻകം ജനറേഷന് വേണ്ടി, ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും ഏതാണ്? ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ആണ്. പ്രൊഡക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ഒരു കാർ മാനുഫാക്ചറിങ് സെന്ററിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു, അവർ എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം. അവിടെ നടക്കുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും ഇൻകം ജനറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. Then non-economic activity. The non-economic activities are performed not for income. അതൊരിക്കലും ഒരു ഇൻകം ജനറേഷന് വേണ്ടി എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി അല്ല. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. Can you say one example for this non-economic activity? When our mother cooks food in our home, it is a best example for non-economic activity. അമ്മ വീട്ടില് ആഹാരം കുക്ക് ചെയ്യുന്നു. If she is selling this for somebody, ഇതിനി മറ്റാർക്കെങ്കിലും വിൽക്കാൻ വേണ്ടി, ആ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് an example for economic activity. അപ്പൊ ഇൻകം ജനറേഷൻ അല്ല എങ്കിൽ അത് തന്നെ നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ആണ്. ഇൻകം ജനറേഷന് വേണ്ടിയാണ് ആ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അത് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ആണ്. ഇഷ്ടം പോലെ എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്കതിന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. നമ്മൾ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു എവറി ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആർ എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ സോ മെനി ആക്ടിവിറ്റീസ്, ബട്ട് there arise some problems. They are engaged in production process to produce some goods and services. Then what is the problem? The problem is the income generated from the production process is not enough to meet their needs. The income cannot satisfy their needs. പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ നിന്നും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർ എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കുന്ന എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്നും അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകം അവർക്ക് ഒരിക്കലും അവരുടെ നീഡ്സിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ there arises a problem. The same thing happens in our economy also. സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം റേസ് ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ റീസൺ സ്കേഴ്സിറ്റി ആണ്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ മണി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ റിസോഴ്സ് ആണ്. ആ റിസോഴ്സ് സ്കേഴ്സ് ആണ്. കാരണം അവരുടെ നീഡ്സിനെ അവർക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഈ സെയിം തിങ്സ്, ഈ സെയിം പ്രോബ്ലം ആണ് എവിടെയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അവർ എക്കണോമി. Then what are the main reasons for these problems? എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലംസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ? എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയേ. ഫസ്റ്റ് റീസൺ, what are the main reasons for these problems, these economic problems? First reason, all resources are scarce. നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ റിസോഴ്സസും സ്കേഴ്സ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്കേഴ്സ് ആയിരിക്കുന്നത്? Because our wants are unlimited. നമ്മുടെ വാണ്ട്സ് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ്. ഇന്ന് നമ്മളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നീഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ, നമ്മുടെ ഒരു ആവശ്യം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അടുത്ത ആവശ്യം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മുടെ വാണ്ട്സ് ഇങ്ങനെ അൺലിമിറ്റഡ് ആണ്. സോ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്ന റിസോഴ്സസ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ വാണ്ട്സിനെ ഒരിക്കലും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. The second reason is our wants are unlimited. And the third one, these resources have alternative uses. ഈ റിസോഴ്സസിനെല്ലാം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആവശ്യങ്ങളെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇതിനെല്ലാം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ യൂസസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മണി കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ നീഡ്സിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാം. അതേസമയം നമുക്ക് മറ്റു പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും മണി എന്ന റിസോഴ്സിനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എല്ലാ റിസോഴ്സസിനും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ യൂസസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ഇക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം അറൈസ് ചെയ്യുന്നത്. So the third reason is all resources have alternative uses. And the fourth one, all
wants are not equally important. നമുക്ക് ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളെയും എല്ലാ വാണ്ട്സിനെയും നമുക്ക് എപ്പോഴും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ അതിനൊരു പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കും. ഏത് കാര്യമാണ്, ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, നിങ്ങളൊരു ആവശ്യം വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളെയും അവർ ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് ചെയ്തു തരുന്നില്ല. പകരം അവർ എന്ത് ചെയ്യും, അതിൽ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏതാണ് അത് മാത്രം ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്, പക്ഷെ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഫോർത്ത് റീസൺ നമുക്ക് പറയാം, all wants are not equally important. Mainly there are four reasons. First one, resources are scarce. Second one, all resources have alternative uses. And the third one, wants are limited. And the fourth one, all wants are not equally important. Okay, we discussed the basic economic activities: production, consumption, distribution and exchange. All these are collectively known as basic economic activities. And when our economy engaged in these activities, they have to face a big problem. What is the problem? A problem of scarcity of resources. We know the resources are scarce and they have alternative uses. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, all are engaged in so many activities. അവർ പല ആക്ടിവിറ്റീസിൽ എൻഗേജ്ഡ് ആണ്, പക്ഷെ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകം അവരുടെ നീഡ്സിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല. കാരണം റിസോഴ്സസ് സ്കാർസ് ആണ്, പിന്നെ അതിനെന്തുണ്ട്, ആൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂസസ് ഉണ്ട്. അതോടൊപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ വാണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ്. Then the resources are limited and have alternative uses. The economy should allocate the resources properly. നമ്മുടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്ന റിസോഴ്സസ് ശരിയായ രീതിയിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ. While allocating these scarce resources, economy have to answer the following questions. Some of these questions. The first question is what to produce and in what quantities. ഈ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്കേഴ്സ് റിസോഴ്സ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ നീഡ്സിനെയും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ ഇക്കണോമി തയ്യാറാവുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിസോഴ്സസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇക്കണോമി പറയേണ്ട ഒരു ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, what to produce and in what quantities. Infinite goods and services are needed by an economy. So, economy has to decide whether to produce food or capital goods, or to produce weapons for defense, or to produce education institutions or healthcare institutions. ഏത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം? നമുക്ക് ധാരാളം ഗുഡ്സ് ആവശ്യമാണ്, പക്ഷേ ഇക്കണോമി അവിടെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യും ഏത് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണോ, അതോ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണോ, അതോ വെപ്പൺസ് ആണോ. നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഏത്, നമ്മുടെ ഡിഫൻസിന് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് വെപ്പൺസ്. മറ്റൊന്ന്, നമുക്ക് പ്രതികൂലമായി നിൽക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തെ മറികടക്കാൻ നമുക്ക് ഏതാവശ്യമാണ്? ഹെൽത്ത് കെയർ ആവശ്യമാണ്. സോ എക്കണോമി ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു, ഇപ്പോ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണോ കൂടുതൽ ആവശ്യം, അതോ ഹെൽത്ത് കെയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണോ, അതോ വെപ്പൺസ് ആണോ, അതോ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആണോ, ഇനി അതുമല്ല ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് ആണോ, മെഷീൻസ് ആണോ നമുക്കിപ്പോ വേണ്ടത്. എക്കണോമി ആകെ കൺഫ്യൂഷനിലാണ്, ഏത് ഗുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. ഇനി ഇവിടെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം, എല്ലാം നമുക്കറിയാം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്ന റിസോഴ്സസ് സ്കേഴ്സ് ആണ്. സോ the economy must decide what combination of goods and services are to be produced and in what quantities. ഏത് ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം, ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. If our economy decides to produce more unit of one good, the other commodity will suffer because of scarcity of resources. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ എക്കണോമി ഡിസൈഡ് ചെയ്താൽ
മറ്റൊരു കോമ്പിനേഷൻ അവിടെ സഫർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. കാരണം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്ന റിസോഴ്സസ് സ്കേഴ്സ് ആണ്. The second central economic problem is how to produce. After taking this decision regarding what goods are to be produced, the second problem arises. How these goods are to be produced? What technology can be adopted here? We know that there are two technologies, labor intensive technology and capital intensive technology. What is labor intensive technology? In labor intensive technology, more labor and less capital are to be produced. Labor intensive technology ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ തൊഴിലാളികളെ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ക്യാപിറ്റൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറവായിരിക്കും. And in the case of capital intensive technology, more capital and less labor. Capital intensive technology ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലേബേഴ്സിന്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നു, പകരം കൂടുതൽ ക്യാപിറ്റൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ലേബർ ഇന്റൻസീവ് ടെക്നോളജി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്കറിയാം ലേബർ ഇന്റൻസീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്ത് കൂടും, എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൂടും. പക്ഷേ അതിന്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം കൺസ്യൂമിങ്. കൂടുതൽ സമയം ഒരുപക്ഷെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പിന്നെയുള്ളത് എംപ്ലോയറും തമ്മിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം. ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് ഫോം ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ചില പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അതും അതിന്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. But in the case of capital intensive technology, അതെന്ന് പറയുന്നത് മാൻ പവർ കുറവാണെങ്കിൽ അവിടെ ഏത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, ക്യാപിറ്റൽ ഇന്റൻസീവ് ടെക്നോളജി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ അവിടെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, കുറയാം. ആൻഡ് ദ ചോയ്സ് ഡിപെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദ കൺട്രി. നമുക്ക് ഇത് ഏത് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ആ രാജ്യത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എക്കണോമിയുടെ കണ്ടീഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് അവർക്കത് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓർ ഇറ്റ് ഡിപെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ്. The third central economic problem is for whom to produce, and it is related to the distribution of income. The first central economic problem is related to resource allocation, and second central economic problem is related to technology, and the third one is related to the distribution of income. And this question explains the distribution of goods that are produced in the economy, or how the national income is allocated among the factors of production, that is functional distribution of output. And this question is related to the resource allocation. നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്ന ഇൻകം എങ്ങനെ ആർക്ക് നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും. ഇവിടെ 4 ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാ? ലാൻഡ്, ലേബർ, ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഓർഗനൈസർ. ഈ 4 ഫാക്ടേഴ്സിനും ഏത് ഫോമിലാണ് നമ്മൾ റെമ്യൂണറേഷൻ കൊടുക്കുന്നത്? ലാൻഡിന് റെന്റ്, ലേബർ ആണെങ്കിൽ വേജ്, ക്യാപിറ്റലിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസർക്ക് പ്രോഫിറ്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്ന ഇൻകത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമ്മൾ ഇവർക്ക് എങ്ങനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും, ഇതിൽ ആർക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും, ഏത് ഫാക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും, ഇതാണ് തേർഡ് സെൻട്രൽ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം. നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്ന റിസോഴ്സസ് സ്കേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എക്കണോമിയെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ, നമുക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ അത് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ 3 സെൻട്രൽ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മുടെ എക്കണോമി ഫേസ് ചെയ്തത്. ആദ്യത്തേത് ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, വാട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ ടു ബി produced, and second one ഏത് ടെക്നോളജി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണം, what technology, how to produce, labor intensive വേണോ capital intensive വേണോ, and third one for whom to produce, that is the functional distribution of